Around 1:30 a.m. I think someone was screaming outside, and it wasn't a simple scream. It was like someone screaming for their life. അത്രയ്ക്കും intense screaming ആയിരുന്നു. Hi, hello. This one's my very first YouTube video and my very first trekking experience vlog. So if you're someone from Trivandrum or any place in Kerala, this one's for you. Or if you're someone like me who's planning their very first trip, this one's for you as well. So me and my friends, we decided we have to go someplace. I mean, എത്ര നാളായി ജോലി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എവിടെയെങ്കിലും പോണ്ടേ. So we decided we'll go to Meeshapulimala trip. That's just one day. പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാം. So we took a package and I'll tell you all about the package at the very end of this video. And how we started our trip, ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ബസ്സിൽ പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. And yeah, we took the bus. And Karkutam bus stop ninnu, we boarded the bus. And it was around 490 rupees per person. The bus was good, but ningalku speed പേടിയാണെങ്കിൽ you should be a little worried, but it's okay. Like the travel was smooth, everything was good. Orangi enitu രാവിലെ bus stop എത്തും. So that's not a big deal. So I think 11:30 p.m. ഞങ്ങൾ ബസ് ബോർഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് മോർണിംഗ് 7:30 a.m. ആയപ്പം മൂന്നാർ ടൗൺ റീച്ച് ചെയ്തു. 9 was our pick-up time. So we had 1 or 2 hours to spare. So ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു എന്നാൽ നമുക്ക് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രഷൻ അപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനെ വി ബുക്ക്ഡ് എ റൂം വിച്ച് വാസ് അറൌണ്ട് 150 per person. അത് കഴിഞ്ഞ് വി വെന്റ് സ്ട്രേറ്റ് ടു മൂന്നാർ ടൗൺ where we had breakfast. ആൻഡ് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിക്കപ്പ് പോയിന്റ്. അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ആ ജീപ്പ് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീപ്പിൽ കയറി. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അവർക്കൊരു കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു 7 to 8 people in one jeep. ഞങ്ങളുടെ ജീപ്പിനകത്ത് 7 പേരുണ്ടായിരുന്നു. And in that 5 of them were us, me and my friends. There was one guy, we couldn't talk to him, but in that trip we became friends with the girl and she was a very sweet girl. Adu kanitte our whole trip we were together, the 6 of us. And if you're watching this video, Adira, you were a really good person. I hope you see this video. And then adu kanitte we went straight to KFDC office where we were supposed to get our forest entry passes. That place was also a very beautiful place. It was a good destination actually. Avade korre variety flowers undarnu. I don't even know their names, but it was a beautiful place for good pictures. And honestly, ee trip il njangal koodalum pictures mathre eduttitullu. We couldn't take a lot of videos, but it's okay. The pictures will be somewhere around this video. And then we took our forest entry passes, പിന്നെ GP കയറി, and then we went to our next destination, which was Silent Valley. Just like the name, that place was really silent and very peaceful. അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ നേരം ഇരിക്കാൻ തോന്നും, അത്രയും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓവർ ദർ സം ലോക്കൽ കിഡ്സ് വർ പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ. അത് കണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ചെക്കന്മാർ, ഐ മീൻ ആ ട്രിപ്പിൽ വന്ന ചെക്കന്മാർ എല്ലാവരും കൂടെ അവരുടെ കൂടെ പോയി കളിച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ വി വർ ഗിവൻ സം ടീ ആൻഡ് banana fry, which was also sponsored by the package people, which was really good. And adu kanitte we all took a photo, sat there for some more time, and then we were taken to our next main destination, which was Meeshapulimala base camp. Base camp lette odne they briefed us about next day trekking. Pinne lunch kayna avaru veroru trekking nu kondu nikkuvarnu. So adum പറഞ്ഞു. And safety instruction തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ടൈമിങ്ങിൻ്റെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ we had our lunch. And after lunch we were assigned with our tents. And I must say അവിടുത്തെ ഫുഡ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ടെൻറ്റ് അസൈൻ ചെയ്തപ്പം ഒരു ടെൻറ്റിനകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 or 3 people were assigned. Then right after that we were taken to our next spot, next trekking, which was almost 4 kilometer up and down, and the final destination was a waterfall. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രെക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ വാട്ടർഫാൾ ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു 4 kilometer ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് ത്രൂ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് വി റീച്ച് ദ വാട്ടർഫാൾ എത്തിയപ്പം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാഡൻ ഡ്രെയിൻ മച്ച്. സോ അവിടുത്തെ വാട്ടർ സ്ട്രീമൊക്കെ വളരെ ലെസ്സായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ വാസ് ഐസ് കോൾഡ്. പിന്നെ ഞങ്ങളവിടെ കുറേ നേരം ഇരുന്നു. വി അഡ്മയർഡ് ദ വ്യൂ. ആ വ്യൂ കണ്ട് അവിടെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഹാഡ് ടു ആക്ച്വലി ഹെഡ് ബാക്ക് ടു അവർ ബേസ് ക്യാമ്പ്. ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവില്ല. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് ബാക്ക് ടു അവർ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ എത്തിയ ഉടനെ വി വർ ഗിവൻ ബ്ലാക്ക് ടീ ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇത്രയും നടന്നുകൊണ്ടാണോ നല്ല ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരുന്നോ ആ ബ്ലാക്ക് ടീയും ബിസ്ക്കറ്റും കഴിച്ചപ്പം ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ചലഞ്ചിങ് പാർട്ട്. ഐ ഹാഡ് ടു ഗോ ടേക്ക് ഷവർ ഇൻ ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടർ. ഇത്രയും നടന്നല്ലേ കുളിക്കണ്ടേ. അപ്പം ഐസ് വാട്ടറിൽ കുളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് നല്ല തണുപ്പ് തോന്നി, പിന്നെ ഭയങ്കര സുഖമായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു. അറ്റ് നൈറ്റ് വി ഹാഡ് ക്യാമ്പ് ഫയർ ആൻഡ് ആ സമയത്ത് വി ഓൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവർ സെൽസ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 50 to 60 സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചില ആൾക്കാർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചിലവർ സോളോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് എല്ലാം ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാരും കാണും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഐ ഹാഡ് നോട്ടീസ് 2 kids, ലൈക്ക് ഒരെണ്ണം 5 years ഓൾഡൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഒരെണ്ണം ഐ തിങ്ക് 3 years ഓൾഡായിരുന്നു. അവർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ആൻഡ് ദെൻ ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോയി. ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് വി ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് അവർ സെൽസ് ടു സ്ലീപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ഡേ 5 o'clock ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ട്രെക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 4:30 എങ്കിലും ആകുമ്പം എണീക്കണം. സോ ഒരു 9:30, 10 ആയപ്പം വി ഹെഡഡ് ടു അവർ ടെൻസ് ടു ഗോ സ്ലീപ്പ്. ബട്ട് at night when we were fully asleep around 1:30 a.m. I think someone was screaming outside, and it wasn't a simple scream. It was like someone screaming for their life. Athrikum intense screaming arno, and that screaming went on for 10 to 20 seconds, I guess. And samathu we were so scared to even open our tents to go check out what was happening. പക്ഷേ after some time we heard people running outside our tent asking for water. എന്താ പറ്റി, എന്താ പ്രശ്നം, എന്താ കറക്കെ എല്ലാവരും പുറത്ത് ഓടുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ്, ആഫ്റ്റർ ഐ തിങ്ക് 1 minute or so, everything went quiet. സോ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് കിടന്നു. ബട്ട് ആ മൂമെൻറ്റ് എൻ്റെ തലയിൽ എന്തൊക്കെ ഓടിയെന്നറിയാമോ? വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ആനിമൽ അറ്റാക്ക്? വാട്ട് ഇഫ് എ സ്നേക്ക് ബിറ്റ് ഹിം? വാട്ട് ഇഫ് ഹീ സ്ലീപ്പ് വാക്ക് ത്രൂ ദ ഫെൻസ്? ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ മൈൻഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ സം ടൈംസ് all 3 of us in our tent couldn't sleep. ഞങ്ങൾ അത്രയും സ്കേറി സ്ക്രീമായിരുന്നു. ആൻഡ് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോകണ്ടല്ലേ, സംഹൗ വി സ്ലെപ്റ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് അവർ ഡേ 1. Day 2 happened. We woke up, we freshened up, and the only thing running in my head was ഇന്നലെ രാത്രി എന്താ സംഭവിച്ചത്. ആൻഡ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത്. സം ഗൈ ഹാഡ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് ഡ്രീം ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഡ്രീം സ്ക്രീമിങ്. എനിക്കപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ വാസ് റിലീവ്ഡ്. ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ, ആർക്കും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ആ സ്റ്റേ ഭയങ്കര സേഫാണ്. ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ഡ്രീം സ്ക്രീമിങ്. Then finally we had our breakfast and we headed to the jeep to go to our starting point. ജീപ്പിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വരെ പോകുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എത്തിയ ഉടനെ we had a small hike towards the sunrise point. സൺറൈസ് പോയിന്റ് എത്തി and that view was amazing. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ട്രെക്ക് കയറിയപ്പം എനിക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ് കോൾഡ് വിൻഡ് ഹിറ്റിംഗ് യു ആൻഡ് യു കാൺട്ട് ബ്രീത്ത് പ്രോപ്പർലി ഇഫ് യു ആർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രെക്കർ. ഞാൻ പറയാനേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഹോണസ്റ്റ്ലി വാട്ട് ഐ ലേൺ വാസ് ഗോ സ്ലോ. നിന്ന് പോവുക, നിന്നിട്ട് വെയിറ്റ് അൺടിൽ യുവർ ബ്രീത്ത് ഇസ് നോർമൽ ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടിന്യൂ സ്ലോലി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സൺറൈസ് പോയിന്റ് എത്തി, കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് കുറേ നേരം നിന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാസ് ആ ട്രെക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവാൻ പോകുന്നത്. അറ്റ് 7 o'clock വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ആ ട്രെക്ക്. ഞങ്ങൾ കുറേ നടക്കും, പിന്നെ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കും, സംസാരിക്കും, ഓരോ സ്പോട്ടിൽ ചെറിയ ഫോട്ടോസ് എടുക്കും. ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഫൈനലി ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് പോയിന്റിൽ എത്തി. ആൻഡ് വ്യൂ ഫ്രം ദർ വാസ് സൂപ്പർ. ക്ലൗഡ്സ് കാണാം. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ആ ടൈം വാസ് നോട്ട് ഗുഡ്. നമുക്ക് ക്ലൗഡ് ബെഡ് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലൗഡ്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്യുന്ന ആ വ്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് അഡ്മയറബിൾ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ, അമേസിങ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം മീശപ്പുലിമല ട്രിപ്പ് പോകണം. അവിടെ എത്തി. അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ടൂർ ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൾ ഞങ്ങളോട് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ പീക്ക് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം സ്പോട്ട്സും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. കുറേ നേരം ഇരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ടൈം ഫോർ us ടു ഗോ ബാക്ക്. അപ്പം ദ വേ ബാക്ക് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ വേ വി കെയിം ഫ്രം. സോ പോകുന്നതും തിരിച്ചു വരുന്നതും വഴിയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ഹോണസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നിയത് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു ഇത്രയും കൂടി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ഞാൻ അപ്പോഴായിരുന്നു ഭയങ്കര ടയർഡായത്. ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് നെവർ എൻഡിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ്. കുറേ ബ്രേക്സ് എടുത്തു. വി വർ പുഷിങ് ഈച്ച് അതർ. വി കെൻ ഡു ഇറ്റ്, പോവാം, എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ്. അത് ഭയങ്കര ടയറിങ് ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി റീച്ച്ഡ് ദ പോയിന്റ് വെയർ ആ ജീപ്പ് വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ us. വി ഡ്രാങ്ക് സം വാട്ടർ. മോഹമൊക്കെ കഴുകി. അവിടെ നല്ല കോൾഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് സച്ച് എ റിലീഫ്.
cold water കുടിച്ചു and we washed our faces. We hopped on the jeep and we went to our base camp. ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തിയ ഉടനെ വി വെർ ഗിവൻ ലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വി ഹാഡ് ലഞ്ച് ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റെയിനിങ് എ ബിറ്റ്. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയി ഫ്രഷൻ അപ്പായി എന്നിട്ട് വി വെർ പാക്കിംഗ് ആ ബാഗ്സ് ടു ലീവ് ബിക്കോസ് ഒരു 1 o'clock ആകുമ്പോഴെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ വി വെർ പാക്കിംഗ് ആ ബാഗ്സ് ടു ലീവ് ആൻഡ് വി പാക്ഡ് ആ ബാഗ്, വി സെഡ് ബൈ ടു എവ്രി വൺ ആൻഡ് ദെൻ പിന്നെയും ജി പി കയറി വി വെർ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മൂന്നാർ ടൗൺ. ആൻഡ് പോകുന്ന വഴി ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ബട്ട് ദ വ്യൂ, ആ ജി പി ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ വ്യൂ വാസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഭയങ്കര ഗ്രീനും പിന്നെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റും. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാർ ടൗൺ എത്തി ആൻഡ് ഒരു 3 o'clock ആയപ്പോഴായിരുന്നു മൂന്നാർ ടൗൺ എത്തിയത്. ബട്ട് ആ ബസ് വാസ് അറൗണ്ട് 6:30. സോ വി ഹാഡ് സം ടൈം അഗൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു റൂം പിന്നെയും ബുക്ക് ചെയ്തു. ദാറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് 100 rupees പെർ പേഴ്സൺ. അവിടെ കുറേ നേരം ഇരുന്നു ആൻഡ് ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് അറൗണ്ട്. വി ഹാഡ് സം ടീ, പിന്നെ ഇത്തിരി ഫുഡ് കഴിച്ചു, ബോട്ട് സം ചോക്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഞങ്ങളുടെ ബസ് വന്നു ഒരു 6:30 ആയപ്പം ബസ്സിൽ കയറി. രാത്രി ഒരു 1:30 AM ആയപ്പോൾ വി റീച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം. തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഞങ്ങൾ എത്തി. ആൻഡ് യാ, ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് എവർ ട്രെക്കിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് മൈ ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ വ്ളോഗ്. അപ്പം ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് മൈ ട്രെക്കിംഗ് ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഗോ ദെയർ ആൻഡ് ഹാവ് ഫൺ ആസ് മച്ച് ആസ് ഐ ഡിഡ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം പോവാം ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ഓർ യു ക്യാൻ ഗോ സോളോ ഓൾസോ. ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് പോവാണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ. So now about the package details. We booked this trip through HikerIndia. I'll provide the Instagram handle in the description below. You can check it out and contact them. And our package costed us around 3,950 per person. പിന്നെ ബസ് ഫെയറും എക്സ്ട്രാ ഫെയർസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You can check the video out. So yeah, that's all for my today's vlog, which was about my Meeshapulimala trip. I hope you enjoyed the video and thank you for watching. So, പിന്നെ കാണാം. Ta-ta!